میری نیک بہو مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی۔ میں نماز میں بہو کے لیے دعا مانگنے لگی کہ اللہ ہر کسی کو ایسی بہو دے۔ اچانک بہو چیختی ہوئی آئی اور میرے چہرے پر تھپڑ مارنے لگی۔ میں اسے دیکھنے لگی کہ اسے کیا ہوا ہے۔ آج تک اس نے میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی، میں نے تو صرف اس کے لیے دعا مانگی تھی۔ بہو نے اتنا مارا کہ میں درد سے رونے لگی۔ رات کو بیٹا آیا تو اس نے مجھے تھپڑ مار دیا اور بیوی کے کمرے میں چلا گیا۔ میرا دماغ چکرا گیا کہ ان دونوں کو ہوا کیا ہے۔ کچھ دیر بعد میں بیٹے کے کمرے میں معافی مانگنے گئی، لیکن اندر بالکل خاموشی تھی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹ پڑیں۔ میں زمین پر گر کر اللہ سے موت مانگنے لگی، کیونکہ جس دن میرا شوہر فوت ہوا تھا میرا سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا اب میرا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں رہا، مجھے بھی اب مرنا چاہیے۔ شوہر کو فوت ہوئے ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ میرے سسرال والوں کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا، جیسے میں اب ان کے لیے ایک بوجھ بن گئی ہوں۔ ایک دن نند نے کہہ دیا، اب تمہارا یہاں کوئی حق نہیں ہے۔ ساس بھی منہ بنا کر بولی، بیٹی میں تیرے بچوں کا خرچہ نہیں اٹھا سکتی، بہتر ہے تو اپنا کوئی بندوبست کر لے۔ میں روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن اگلے روز میرا سامان دروازے پر رکھ دیا گیا۔ ساس بولی، بھائی کو فون کرو، وہ تمہیں آ کر لے جائے۔ میں نے کانپتی آواز میں بھائی کو فون کیا اور پھر وہ مجھے اپنے گھر لے آیا۔ ابتدا میں تو بھائی کا گھر پناہ جیسے لگا، بھابھی بھی ٹائم پر کھانا دیتی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن یہ سکون بھی صرف عارضی تھا۔ جیسے جیسے دن گزرنے لگے بھابھی کی باتوں کی وہ شفقت ختم ہونے لگی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کا چہرہ بگڑ جاتا، وہ مجھے باتیں سنانے لگی اور دل میں پھر وہی خوف سر اٹھانے لگا کہ شاید یہ چھت بھی عارضی ہے۔ پھر وہ دن آیا جو میرے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ ایک شام بھابھی نے اپنے شوہر یعنی میرے بھائی کو بلایا اور مجھ پر الزام لگایا کہ میں گھر میں ٹھہرتے ہوئے ان کے ماحول پر برا اثر ڈال رہی ہوں، اس لیے اس نے کہا میں ان کی آزادی میں مداخلت کر رہی ہوں۔ بھائی نے بنا کچھ سنے صرف بھابھی کے الفاظ پر یقین کرتے ہوئے غصے میں کہا، تم یہاں مزید نہیں رہ سکتی، کل صبح تک چلی جانا۔ میں نے منت کی، وضاحت دی، پر سب بیکار گیا۔ اس رات میں نے رب سے پوچھا، کیا واقعی میں اتنی بری ہوں کہ ہر در میرے لیے بند ہو گیا ہے؟ میری گود میں ریحان سو رہا تھا، میرا اکلوتا سہارا، میرے شوہر کی آخری نشانی۔ دل کیا خود کو ختم کر لوں، مگر اسے دیکھ کر یہ ارادہ بھی ترک کر دیا۔ سوچا اگر میں بھی چلی گئی تو اس معصوم کا کیا ہوگا؟ یہی بچہ تو ہے جو مجھے دوبارہ جینے کی ہمت دے گا۔ میں نے آنسو پونچھے اور ایک نئی زندگی کی تلاش میں نکل پڑی۔ دوپٹے میں بچا کچھ زیور لپیٹا اور ایک جاننے والی کے ذریعے فیکٹری میں کام ڈھونڈا۔ وہاں جوتے سینے کا کام ملا، معمولی سا معاوضہ، لیکن 2 وقت کی روٹی کا سہارا بن گیا۔ دن میں کام، رات کو ریحان کی پڑھائی اور باقی وقت رب کے سامنے شکر اور دعا۔ زندگی مشکل ضرور تھی، لیکن ہر دن یہ احساس دیتا تھا کہ میں کمزور نہیں ہوں، میں ایک ماں ہوں جو اپنے بچے کے لیے سب کچھ سہ سکتی ہے۔ مجھے امید تھی ایک دن سب بدل جائے گا، شاید وہ دن دیر سے آئے لیکن میں تھکوں گی نہیں۔ صبح کا وقت تھا، فیکٹری میں مشینوں کی آوازیں گونج رہی تھیں، کپڑے پسینے سے بھیگے ہوئے تھے، لیکن میری انگلیاں جوتے کی سلائی میں ایسے چل رہی تھیں جیسے کوئی نجات کا راستہ تلاش کر رہی ہوں۔ دل میں ایک ہی عزم تھا، ریحان کو ایک باعزت زندگی دینی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اس تنگ گلی، اس تھکے ہوئے وجود اور اس تلخ ماضی سے نکل کر ایک روشن مستقبل دیکھے۔ میری محنت کا ہر قطرہ اسی خواب کے لیے تھا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے ریحان پڑھتا رہا، بڑھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک تھی جو مجھے اندر سے سکون دیتی تھی۔ جب وہ اسکول سے آ کر اپنے کپڑے خود دھوتا، مجھے کام میں مدد دیتا تو دل کہتا میرا بیٹا دوسروں سے مختلف ہے، اور یہی میری تربیت کا ثبوت تھا۔ پھر وہ دن آیا جس کا خواب میں نے برسوں سے دیکھا تھا۔ ریحان نے کالج مکمل کیا، ایک انٹرویو دیا اور اس سے پہلی تنخواہ ملی۔ اس نے آ کر جب میری مٹھی میں کچھ نوٹ رکھے تو میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔
میں نے اسے گلے لگایا اور دل میں شکر ادا کیا۔ زندگی کی محنت رنگ لا رہی تھی۔ لگتا تھا اب میرے دکھوں کا اختتام قریب ہے۔ میں نے سوچا تھا اب شاید بڑھاپا کچھ آرام سے گزرے گا، میں اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھوں گی۔ اسی دوران بھائی اور بھابھی نے بھی رویہ بدل لیا۔ وہ جو ایک زمانے میں مجھے در بدر کر چکے تھے، اب ہر دوسرے دن حال پوچھنے آنے لگے۔ بھابھی نے دوپٹہ اوڑھ کر نرم لہجے میں معافی مانگنے کی اداکاری شروع کر دی۔ مجھے ان کی باتوں میں جھوٹ کی بو آتی تھی مگر خاموش رہی۔ میں نے دل میں سوچا شاید میرے حالات بہتر دیکھ کر وہ دوبارہ رشتہ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری تربیت میں یہی تھا کہ تعلقات کو جوڑے رکھوں، تو میں نے دروازہ کھلا رکھا۔ پھر ایک شام ریحان میرے سامنے آ کر بیٹھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سنجیدگی تھی۔ میں نے پوچھا خیریت ہے بیٹا؟ تو اس نے دھیرے سے کہا امی میں نے فیصلہ کیا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیسا فیصلہ؟ وہ بولا میں ثنا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے جسم میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ وہی ثنا، وہی بھابھی کی بیٹی جس کی ماں نے مجھ پر جھوٹا الزام لگا کر گھر سے نکال دیا تھا۔ میں سن ہو گئی۔ کچھ لمحے تک الفاظ لبوں سے نکلے ہی نہیں۔ میں نے نظریں اٹھا کر ریحان کو دیکھا اور کہا بیٹا تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ اس کی ماں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ ریحان نے سر جھکا لیا مگر پھر بھی اپنی بات پر قائم رہا۔ کہنے لگا امی ماضی جو بھی تھا مجھے ثنا پسند ہے، وہ اچھی لڑکی ہے، آپ اسے ایک موقع دیں۔ کئی دن بیٹے کی ضد کے آگے خاموش احتجاج کیا لیکن وہ بھی ضدی تھا۔ آخر کار میں نے ہار مان لی۔ ایک دن بھائی اور بھابھی کو گھر بلایا، دل پر پتھر رکھ کر رشتہ مانگا۔ یہ میری زندگی کا سب سے کڑوا لمحہ تھا۔ بھابھی کے چہرے پر وہی جیت کی مسکراہٹ تھی، وہی نخوت، وہی غرور، لیکن میں خاموش رہی۔ ریحان کی خوشی کی خاطر میں نے اپنا زخم نگل لیا۔ یہ ایک ماں ہی کر سکتی ہے جو اپنی نفرت بھی اپنے بچے کی خوشی پر قربان کر دے۔ نکاح طے ہوا، رسمیں ہوئیں اور ثنا میری بہو بن کر میرے گھر آ گئی۔ دل سے خوشی کا ایک ذرا نہ تھا، ہر مسکراہٹ مصنوعی تھی۔ میں جانتی تھی جو زہر اس رشتے میں چھپا ہے وہ جلد یا بعدیر اپنا اثر دکھائے گا، پر میں ماں تھی، میں نے چپ رہنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے رب کے سپرد سب کچھ کیا اور خود کو ایک نئی آزمائش کے لیے تیار کر لیا۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں سب کچھ بظاہر خوشگوار تھا۔ بہو نے ہنستے چہرے کے ساتھ سب کا دل جیتنے کی کوشش کی، میرے سامنے نرمی سے بات کی، میٹھے لہجے میں باتوں کا آغاز کیا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا شاید میں غلط تھی، شاید یہ لڑکی واقعی میرے بیٹے کے لیے بہتر ہے، مگر ماں کا دل دھوکہ کھا بھی لے تو آنکھیں آخر کار سچ کو پہچان لیتی ہیں، اور یہ سچ زیادہ دیر چھپا نہ رہا۔ چند دن گزرے تھے کہ ثنا نے باتوں ہی باتوں میں کہنا شروع کیا امی جی اب ہم دونوں نوکری کرتے ہیں، ایک اپنا الگ سیٹ اپ ہونا چاہیے نا۔ میں چونکی مگر خاموش رہی۔ ریحان نے بھی فوراً اس خیال کو رد کر دیا کہ ابھی ممکن نہیں، لیکن اس ایک جواب نے ثنا کے دل میں میرے لیے ایک دشمنی بھر دی۔ وہ سمجھ بیٹھی کہ میں ہی اس کے راستے میں رکاوٹ ہوں۔ گھر میں اس کے تیور بدلنے لگے۔ ایک دن جب میں نے حسب معمول چائے بنانے کی کوشش کی تو کچن کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ حیرت سے ریحان سے پوچھا تو اس نے کندھے اچکا کر کہا ثنا میں نے کہا تھا کہ کھانے پینے کا حساب رکھنا چاہیے۔ میں خاموش رہ گئی لیکن اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ وہ کچن جہاں میں نے اپنے بیٹے کے لیے برسوں کھانا بنایا، جہاں میں نے اس کی ہر پسند کی چیز بنائی، آج وہاں داخلہ بھی میری مرضی کا نہ رہا۔ چند ہی دنوں میں گھر کے ہر کمرے میں میری جگہ کم ہونے لگی۔ جو پیسے ریحان ہر مہینے لا کر میرے ہاتھ میں دیا کرتا تھا اب وہ بھی بہو کے ہاتھ میں جاتے تھے۔ میں اپنی ضروریات کے لیے اس کی محتاج ہو گئی تھی۔ ایک ماں جس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، آج اسے دوائی کے لیے بھی بہو کے سامنے نظر جھکانی پڑتی۔ وہ مجھے ایسے حکم دیتی جیسے میں کوئی کام والی ہوں۔ صبح اٹھتے ہی حکم ملتا برتن دھو دیجئے، کپڑے استری کیجئے اور ہاں میری چپل صاف کر دیں۔ اگر کبھی میں تاخیر کرتی یا کوئی کام نہ کر پاتی تو زبان میں وہ زہر گھل جاتا جس کی کرواہٹ دن بھر محسوس ہوتی۔ ایک دن میں نے تھکن کی حالت میں کہا بیٹی آج طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، ذرا آرام کرنا چاہتی ہوں۔ جواب میں اس کی آواز تیز ہو گئی تو کس لیے بیٹھی ہیں؟ اس گھر میں کھانے کو رہنے کو سب کچھ مل رہا ہے، اب کام بھی نہ کریں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے پلٹ کر کچھ نہ کہا، دل سے دعا نکلی اے اللہ جس کا دل تو نے نرم نہ کیا اس کے شر سے مجھے بچا لے۔ میرے دل میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک خلا بڑھتا گیا۔ میں نے کبھی کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا
सलूक नहीं किया। फिर मेरी बेटी जैसी ये लड़की मुझे इंसान क्यों नहीं समझती थी। रेहान मेरी आंखों के सामने था, मगर उसकी नजर बंद हो चुकी थी। वो हर बात में अपनी बीवी की तरफदारी करता। अम्मी आप गलत समझ रही हैं, सना थक जाती है, आप समझने की कोशिश करें। मैं खामोशी से सुनती और सोचती, क्या यही मेरा बेटा है जो एक वक्त में मेरे बगैर सोना भी नहीं चाहता था। वो आज मेरे आंसू नहीं देख पा रहा। एक रात मैंने नमाज के बाद बहुत देर सजदे में वक्त गुजारा। मैंने रब से सिर्फ सब्र मांगा, सुकून की एक सांस मांगी। मुझे दुनिया से शिकायत नहीं थी, बस ये दुख था कि जिस बेटे के लिए मैंने दुनिया का हर जख्म हंसकर सहा, आज वही मेरी तकलीफ नहीं समझ रहा। सना की बातें दिन ब दिन ज्यादा तल्ख होती गईं। कभी वो मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाती, कभी मेरी सुस्ती का ताना देती। अगर मेहमान आते तो मुझे कमरे में बंद कर दिया जाता। अम्मी जी थकी हुई हैं, आराम कर रही हैं, वो सबके सामने झूठी मुस्कुराहट के साथ कहती, और अंदर मैं दीवार से लगकर अपनी हिचकियों को रोकने की कोशिश करती। हर दिन मेरी इज्जत कम होती गई और मेरी हैसियत घर में एक बोझ से ज्यादा न रही। मैं एक कोने में सिमट गई थी, जहाँ सिर्फ यादें थी, खामोशी थी और दिल में जलती हुई एक चुप। नमाज का वक्त था। मैंने जाए नमाज बिछाई, वजू किया और दिल से सुकून की तलाश में अल्लाह के हजूर झुक गई। हर सजदा, हर आयत मेरे दिल का जख्म सहलाने की कोशिश थी। नमाज मेरे लिए इबादत से बढ़कर एक पनाह थी, एक ऐसा लम्हा जब मैं खुद को दुनिया के जुल्म से दूर अपने रब के करीब महसूस करती थी। कमरा छोटा सही, लेकिन उस वक्त मेरे रब का घर बन चुका था। आंखें बंद थीं, जुबान पर तस्बीह जारी थी, दिल में खामोश दुआ थी। उसी लम्हे दरवाजा धड़ाम से खुला। सना अंदर दाखिल हुई, हाथ में झाड़ू, चेहरे पर गुस्सा और आंखों में वही नफरत जो अब मामूल बन चुकी थी। मैंने चौंक कर सर उठाया, मगर नमाज तोड़ने का दिल न किया। वो जोर से बोली, ये लो झाड़ू लगा दे, और मेरे सामने झाड़ू फेंक दिया। मेरी नजरें सजदे से उठकर उसकी बेहिस्सी पर जा ठहरी। मैंने धीरे से कहा, बेटी मेरे हाथ में दर्द है, आज नहीं हो पाएगा। लेकिन ये सुनकर वो जैसे और भड़क गई। उसने कोई लिहाज न रखा, न मेरी उम्र का, न मेरे रब के दरबार का। झाड़ू उठाया और मेरे हाथ पर जोर से मारा। दर्द की एक तेज लहर पूरे बाजू में दौड़ गई। मैंने सिसक कर अपना हाथ पीछे किया, मगर उसकी जुबान जहर उगलती रही। आज तुम्हारा सारा दर्द निकालती हूँ। वो मुझे मारते मारते बोलती जा रही थी और मैं बेबसी से खुद को समेटने की कोशिश करती रही। मेरी नमाज अधूरी रह गई थी, आंखों से आंसू बहने लगे। दिल में था कि शायद अगर मैं अल्लाह का वास्ता दूं तो ये बाज आ जाए। मैंने हाथ जोड़े, कहा, सना अल्लाह का वास्ता, मैं तेरे लिए माँ जैसी हूँ। मगर शायद उसके दिल में इंसानियत की कोई रमक बाकी न रही थी। वो रुकने की बजाय और जोर से बोली, तू मर क्यों नहीं जाती, हर वक्त रोती रहती है, जान छोड़ हमारी। उसके ये अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह पेवस्त हो गए। एक लम्हे के लिए मुझे यूं लगा जैसे मैं वाकई मर गई हूँ। मेरे हाथ की हड्डी चटक चुकी थी, दर्द का एहसास हद से बढ़ चुका था। मैं जमीन पर बैठ गई, बिलक बिलक कर रोने लगी। कमरे में जाए नमाज अब भी बिछी थी और उस पर वो आखिरी आयत लिखी हुई थी जो मैं पढ़ रही थी। मैंने वो आयत दोहराई, सजदे में गिर गई और सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह मैं तेरी बंदी हूँ, अब तू ही देख ले। कई लम्हे में यूं ही सजदे में पड़ी रही, आंखों से आंसू बहते रहे। मेरे बाजू से दर्द की ठंडी लहर मेरे सीने तक आ गई। मैं सांस ले रही थी, मगर हर सांस में अज़ियत खुली हुई थी। जब हिम्मत करके उठी तो पूरे जिस्म में थकन और कमजोरी थी। वो जा चुकी थी, दरवाजा बंद था। मेरा दिल तो चाह रहा था बेटे को सब कुछ बताऊं, मगर मुझे मालूम था वो मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। पिछली बार भी जब मैंने सिर्फ इतना कहा था कि सना का रवैया ठीक नहीं, तो उसने मुझे ही समझाया था कि अम्मी आप बहुत हसास हो गई हैं। सना दिल की बुरी नहीं है, मुझे मालूम था इस बार भी वही होगा। सो मैं चुप हो गई। मैंने न खाने को मांगा न पानी को, बस अपनी टूटी हुई हड्डी को कपड़े से बांधा और बिस्तर पर लेट गई। रात भर दर्द के साथ साथ वो जुमले भी कानों में गूंजते रहे, तू मर क्यों नहीं जाती। ये वो जुमला था जो मैं कभी भी नहीं भुला पाऊंगी। एक माँ को उसकी बहू का ये कहना कि मर जा सिर्फ जिस्म नहीं रूह को भी जख्मी कर देता है। सुबह जब आंख खुली तो कमरा वैसा ही सन्नाटा लिए हुए था। मैंने दोबारा नमाज अदा की और इस बार रोते हुए हर सजदे में सिर्फ इंसाफ मांगा।
کہا اے میرے رب، اگر میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا کیا ہو تو مجھے معاف کر دے، لیکن اگر میں مظلوم ہوں تو میرا انصاف ضرور کرے گا۔ میرے اندر ایک عجیب سی تبدیلی آ رہی تھی، تکلیف کے باوجود دل مضبوط ہو رہا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اب مجھے کسی انسان سے امید نہیں رکھنی، صرف اللہ کافی ہے، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا جب تک زندگی ہے صبر کروں گی، لیکن اپنے رب سے شکایت نہیں کروں گی، کیونکہ جو رب دلوں کے حال جانتا ہے وہ ایک دن میرا حق ضرور مجھے دے گا۔ میں نے سجدے میں سر رکھ کر رب کو پکارا، زبان پر کلمے تھے مگر دل میں صرف آنسو تھے، میری روح تک ٹوٹ چکی تھی، اور پہلی بار میں نے دل کی گہرائی سے رب کے آگے فریاد کی، یا اللہ، اگر میں مظلوم ہوں تو میرا بدلہ تو خود لے لینا۔ وہ سجدہ صرف عبادت نہ رہا، وہ میری فریاد کا آخری سہارا بن چکا تھا۔ میرے ہاتھ کی ہڈی میں ٹھنڈی چبھن تھی، سوجن دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، لیکن میں خاموش تھی۔ مجھے معلوم تھا یہاں میرا درد کوئی نہیں دیکھے گا، نہ سمجھے گا، بس وہی دیکھے گا جو اسے دکھایا جائے گا۔ شام کو ریحان گھر آیا، دفتر سے تھکا ہوا، لیکن چہرے پر وہی سرد رویہ۔ میں ہمت کر کے اس کے سامنے بیٹھ گئی، آہستہ سے اپنا ہاتھ دکھایا۔ بیٹا ذرا دیکھو، بہت سوجن ہو گئی ہے، شاید ٹوٹ گئی ہو۔ اس نے ایک نظر دیکھی اور بجائے فکر کے اس کی آنکھوں میں غصہ ابھر آیا۔ امی، اب یہ کیا ڈرامہ ہے؟ آپ ہر وقت شکایت کرتی رہتی ہیں، کبھی آرام نہیں کرنے دیتی۔ ثنا کہتی ہے آپ نے خود گرا دیا ہوگا جھاڑو، اب الزام اس پر۔ میری آنکھوں کے سامنے جیسے اندھیرا چھا گیا۔ وہ بیٹا جو بچپن میں میری ایک سسکی پر گھبرا جاتا تھا، آج میرے ٹوٹے ہاتھ کو ڈرامہ کہہ رہا تھا۔ میرا دل جیسے ایک لمحے میں بکھر گیا، سانسیں تیز ہو گئی، زبان خشک ہو گئی۔ میں صرف اتنا بولی، تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ ریحان نے رخ موڑ لیا، میں بھی کمرے میں چلی آئی۔ رات کے آخری پہر کا وقت تھا، خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور میں نماز پڑھ کر جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ آنکھیں بند تھیں لیکن دل پوری طرح جاگ رہا تھا۔ میں رب سے باتیں کر رہی تھی، اسے اپنا دکھ سنا رہی تھی۔ ایسے میں اچانک ایک دل ہلا دینے والی چیخ نے کمرے کی خاموشی چیر دی۔ میں چونک کر کھڑی ہو گئی، آواز کچن کی طرف سے آ رہی تھی، اور یہ چیخ کسی اجنبی کی نہیں، میری بہو ثنا کی تھی۔ میری بوڑھی ٹانگیں اور میں دروازے کی طرف بڑھی، تبھی ریحان بھاگتا ہوا آیا اور تیزی سے کچن کی طرف گیا۔ میں دروازے کی چوکھٹ تک پہنچی اور بس اتنا سن سکی، امی، ثنا کو بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ثنا زمین پر گری ہوئی تھی، ہاتھ کو زور سے تھامے چیخ رہی تھی، آنکھوں میں خوف تھا۔ ریحان نے اسے فوراً گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال لے گیا۔ میں دروازے پر کھڑی بس دور ہوتے ہوئے ان کی گاڑی کو دیکھتی رہی، دل عجیب سی بے چینی سے بھر گیا۔ یہ وہی ہاتھ تھا جس سے کل اس نے مجھے مارا تھا، یہ وہی لمحہ تھا جس کے بعد سب کچھ بدلنے والا تھا۔ رات کا باقی حصہ میں نے کمرے کے اندھیرے میں گزارا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کبھی کبھی میرے دل میں خوف آتا، کبھی رحم، لیکن ایک چیز واضح تھی، میرے رب نے میرے سجدے سن لیے تھے، شاید یہی انصاف کی ابتدا تھی۔ صبح کے قریب ریحان واپس آیا، اس کے چہرے پر تھکن اور فکر کے آثار تھے۔ امی، زہر بہت تیز تھا لیکن ڈاکٹروں نے بر وقت سنبھال لیا، وہ اب ٹھیک ہے۔ میں نے صرف سر ہلایا، کوئی بات نہ کی۔ دوپہر میں ثنا کو گھر لایا گیا، وہ بالکل خاموش تھی، نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گئی۔ چند لمحے گزرے تھے کہ پھر ایک چیخ سنائی دی، پہلے سے بھی زیادہ خوفناک۔ میں دروازے سے لپکی، ریحان بھی بھاگتا ہوا اندر گیا۔ ثنا اپنے بستر کے سرہانے کھڑی تھی، چہرہ زرد، جسم لرز رہا تھا۔ وہ چلا رہی تھی، یہاں بچھو ہیں، اتنے سارے بچھو، مجھے کاٹ لیں گے۔ ریحان نے فوراً بستر کی چادر جھاڑی، کمرے کا کونا کونا دیکھا، لیکن وہاں کچھ نہ تھا۔ ثنا، کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں وہم ہو رہا ہے۔ ریحان نے سمجھانے کی کوشش کی، مگر ثنا کا وہم رکنے والا نہ تھا۔ وہ دیوار سے لگ کر ہانپتی رہی، بار بار کہتی رہی، وہ یہاں تھے، سیاہ بچھو، بہت بڑے۔ پھر وہ اچانک کمرے سے باہر نکلی اور کچن کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی کچن کا دروازہ کھولا، اس نے پھر سے چیخ ماری، یہاں بھی بچھو ہیں۔ اس بار ریحان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ وہ جھنجھلا کر بولا،
सना होश में आओ, कुछ नहीं है यहाँ। मगर सना मुसलसल पीछे हटती जा रही थी। किचन के दरवाजे से दूर दीवार से लगकर जमीन पर बैठ गई, दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी थी, सारी बात सुन रही थी। मेरी आंखों में एक नमी सी आ गई, लेकिन ये आंसू खुशी के नहीं, अजीब सी हैरत और दुख के थे। क्या इंसान वाकई इतना बेहिस हो सकता है कि जब तक उस पर ना गुजरे वो दूसरों का दुख ना समझे। सना का खौफ अब उसके होश पर गालिब आ रहा था। वो कमरे में दाखिल ना होती, किचन की तरफ देखते ही चकरा जाती। हर चीज में उसे बिच्छू नजर आते। रेहान ने डॉक्टर से बात की, कुछ दवाइयां लाया, मगर उसका खौफ कम ना हुआ। रात को बार बार चीखें सुनाई देती, बचाओ, वो मेरे बिस्तर पर हैं। रेहान हर बार कमरे में जाता, सब चीजें चेक करता, लेकिन वहाँ कुछ भी ना होता। घर की फिजा बोझल हो चुकी थी। वो बहू जो मुझे एक नौकरानी से बदतर समझती थी, अब अपनी ही आंखों से वो सच देख रही थी जिसे वो झुटलाया करती थी। मेरे रब का इंसाफ शायद आहिस्ता आहिस्ता जाहिर हो रहा था। सना अब खौफ के आलम में जीती थी, न सोती थी न खाती थी, बस एक ही बात दोहराती, वो आ जाएंगे, वो काटेंगे। और मैं खामोशी से सब देखती, नमाज पढ़ती और बस दिल में कहती, अल्लाह तू आदिल है, तू सब देख रहा है, तू ही इंसाफ करेगा। अब वो वक्त करीब था जब सब चेहरे बेनिकाब होने वाले थे, और जो जुल्म मैंने सहा था वो सब वापस लौटने वाला था, शायद और भी शदीद तर। सना की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो पहले सिर्फ रातों को चीखा करती थी, लेकिन अब दिन के वक्त भी उसे अपने आसपास बिच्छू दिखाई देने लगे थे। वो किचन, कमरा, बाथरूम, यहाँ तक के सहन के दरो दीवार में भी काले स्याह बिच्छू देखने लगी थी। उसकी आंखों में खौफ भर चुका था, चेहरा जर्द हो गया था और जिस्म कांपता रहता था। किसी चीज को छूने से पहले कई बार देखती, झाड़ती और फिर भी पीछे हट जाती। रेहान अब बर्दाश्त के आखिरी किनारे पर था। वो अपनी बीवी से मोहब्बत करता था, लेकिन हर वक्त की चीखों पुकार, वहम और झूठे मंजर उसे भी अंदर से थका रहे थे। वो उसे समझाता, सना कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा वहम है, लेकिन सना की हालत पर ये बातें बेअसर थीं। वो जवाब में पत्थर आ जाती, मुझे झूठा मत कहो, तुम माँ बेटे दोनों मुझे पागल साबित करना चाहते हो। एक दिन हद हो गई। सना ने कमरे में दाखिल होते ही मुझ पर चीखना शुरू कर दिया, तुमने ही किया है ये सब, तुमने बद्दुआ की है मुझे, मेरे पीछे कुछ लगा दिया है। उसने अपनी चप्पल उतारकर मेरी तरफ उछाली, मगर मैंने सर झुका लिया और खामोश रही। रेहान ने गुस्से में आकर उसे रोका तो वो उस पर भी चिल्ला पड़ी, तुम क्यों उस बुढ़िया की तरफदारी करते हो, तुम्हें अपनी माँ ही नजर आती है, बीवी नहीं। रेहान का चेहरा सुर्ख हो गया, आवाज बुलंद हुई, बस करो सना, अब हद हो गई है। सना ने उसी वक्त अपना बैग उठाया, कपड़े जमा किए और बोला, मैं अपने माँ बाप के घर जा रही हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं तो मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी थी, दिल में सुकून और दुख की एक अजीब मिली जुली कैफियत। जब वो निकल गई तो मैं रेहान के पास आई, कहा, बेटा तो ले आओ उसे वापस। उसने मेरी तरफ देखा, आंखों में एक थकन थी, जैसे बरसों का बोझ उठा रखा हो। धीमे लहजे में बोला, अम्मी अब मैं नहीं जा सकता, जो जुबान आज उसने आपके लिए इस्तेमाल की वो कभी भुलाई नहीं जा सकती। पहली बार रेहान ने खुद मेरी आंखों में आंखें डालकर बात की थी। मुझे महसूस हुआ जैसे वो जाग चुका है, जैसे अब उसने सच देख लिया है। दूसरी तरफ सना के माँ बाप हैरान थे, वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि अचानक उनकी बेटी को ये क्या हो गया है। जब वो घर पहुंची तो चंद घंटों के अंदर ही उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, दरवाजे के नीचे बिच्छू है, अलमारी के पीछे भी है, मुझे यहाँ भी मारने आ गए हैं। माँ बाप ने कमरा छान मारा मगर कुछ न था। सना जमीन पर बैठ गई, अपने बाल नोचने लगी और रोती रही, ये सब उस औरत की वजह से है, वो मेरे पीछे साया लगा गई है। कभी वो रात को सोते सोते हड़बड़ा कर उठती, कभी दिन के वक्त दीवार पर हाथ मारती। हर घंटे बाद एक नई चीख, एक नया वहम। उसके माँ बाप ने डॉक्टर के पास ले जाना शुरू किया, पहले आम मुआलिजीन, फिर नफ्सियाती माहिरीन, दवाइयाँ दी गईं, नींद की गोलियां भी, लेकिन अफाका न हुआ। घर वाले थकने लगे, पड़ोसी भी चुपके चुपके बातें करने लगे, ये वही लड़की है ना जिसने अपनी सास को मारा था, अल्लाह की मार है ये। रेहान ने चंद बार फोन पर उसके माँ बाप से बात की, लेकिन अब वो खामोश थे, न बेटी को समझा पाते न शोहर को कुछ कह पाते। वो खुद परेशान थे, बेटी एकदम बाहर न निकलती और घर में सब कुछ उलट पलट हो चुका था। सना का वजूद अब एक साया बन चुका था, बेचैन, बदहाल, बेकाबू।
اور میں بس سجدے میں گرتی رب سے کہتی یا اللہ بس انصاف ہو گیا، اب اسے معاف کر دے، ہدایت دے یا آرام دے، مگر جو دل سچ سے انکار کرے اسے سکون دیر سے ملتا ہے یا پھر کبھی نہیں۔ ثنا کی حالت اب مکمل طور پر بگڑ چکی تھی، نہ دن کو سکون نہ رات کو نیند۔ رات کے سناٹے میں اس کی چیخیں گونجتی تھیں، بچھو مجھے کاٹ رہا ہے، بچاؤ۔ وہ اپنے بازو، ٹانگیں اور چہرہ نوچنے لگتی، آنکھیں وحشت زدہ، بال بکھرے، ہونٹوں پر کپ کپاہٹ۔ وہ لڑکی جو چند مہینے پہلے غرور سے بولتی تھی آج خود اپنے ہوش میں نہ تھی۔ اس کے ماں باپ ہر طرف سے تھک چکے تھے، روحانی علاج کرایا، ڈاکٹروں کے پاس لے گئے، دوائیں بدلی، عاملوں کو بلایا، لیکن ثنا کی حالت جیسے ایک ہی جگہ جمی ہوئی تھی۔ کبھی کبھار وہ ایک دم خاموش ہو جاتی، دیوار کو گھورتی اور پھر یکا یک زور سے چیخ پڑتی، وہ آ گیا، اس نے مجھے دیکھ لیا ہے، مجھے لے جائے گا۔ پھر ایک دن ثنا کی ماں کا صبر بھی جواب دے گیا، وہ خود پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور کہا ہم سے اب یہ نہیں دیکھا جاتا، کوئی کچھ کرے، یہ مرنے سے پہلے ہمیں مار دے گی۔ محلے والوں کی باتیں، رشتہ داروں کی نظریں اور اپنی بیٹی کی چیخیں سب مل کر ماں باپ کو توڑ چکے تھے۔ تب ایک رشتہ دار نے مشورہ دیا کسی اچھے ذہنی امراض کے ہسپتال لے جاؤ، شاید علاج وہاں ممکن ہو۔ شروع میں انہوں نے انکار کیا، لیکن ثنا کی حالت دیکھ کر مجبور ہو گئے، دل پر پتھر رکھ کر اسے ایک سرکاری ذہنی اسپتال میں داخل کروا دیا۔ جب ایمبولینس دروازے سے نکلی، ثنا مسلسل دہرا رہی تھی مجھے مت لے جاؤ، وہ سب میرے پیچھے ہیں، وہ مجھے ختم کر دیں گے۔ اسپتال پہنچ کر جب سفید یونیفارم والے عملے نے اسے سنبھالا تو وہ ایک دم سے وحشی ہو گئی، اپنے کپڑے پھاڑنے لگی، چیخ چیخ کر میرا نام لینے لگی، امی جی کو بلاؤ، مجھے ان سے معافی مانگنی ہے۔ اس کے ماں باپ نے میرے بیٹے کو فون کیا اور کہا برائے مہربانی اپنی امی سے کہیں وہ ایک بار آ کر اسے معاف کر دیں۔ ریحان نے فون رکھا اور خاموشی سے کمرے میں بیٹھ گیا، آنکھیں نیچی، ہاتھوں میں چہرہ چھپائے، وہ گمسم تھا۔ میں نے قریب جا کر پوچھا کیا ہوا بیٹا؟ اس نے آہستہ سے کہا امی وہ آپ کا نام لے رہی ہے، وہ کہتی ہے آپ سے معافی چاہیے، بار بار دہراتی ہے ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میرے دل میں ایک طوفان اٹھا، یہ وہی لڑکی تھی نا جس نے مجھے نماز کے دوران جھاڑو مارا تھا، جو میری ہڈی توڑ کر کہتی تھی مر کیوں نہیں جاتی، اور آج وہ خود میرے قدموں میں جھکنے کو تیار تھی۔ کیا یہ وہی زبان تھی جس سے زہر ٹپکتا تھا؟ کمرہ گھومنے لگا تھا، دل جیسے کچھ دیر کو بند ہو گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے رب سے کہا اے اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو ہی فیصلہ کر، میں صرف تیری بندی ہوں۔ میری خاموشی ریحان کو سمجھ آ گئی، اس نے دھیرے سے کہا امی اگر آپ چاہیں تو میں ہسپتال لے جاؤں گا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، اب ضرورت نہیں، جس دل سے بد دعا نکلی وہ معاف بھی کر دے، زخم پھر بھی رہ جاتے ہیں۔ ریحان خاموش ہو گیا، کچھ نہ بولا، شاید وہ جان چکا تھا کہ وقت نے اسے بھی وہ سب دکھا دیا جو ایک ماں برسوں سے سہتی آئی تھی۔ اگلے دن جب ثنا کی حالت مزید بگڑی، وہ اپنے بال نوچنے لگی، خود کو زخمی کرنے لگی، تو ڈاکٹر نے اسے زبردستی دوا دی۔ اس کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی امی جی مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ اس کا باپ دروازے پر کھڑا کانپ رہا تھا، ماں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے رو رہی تھی اور ڈاکٹر بے بسی سے دوا کا انجیکشن لگا رہے تھے۔ میں نے وہ سب سنا، سب جانا، لیکن اندر کا سکون عجیب سا تھا۔ ایک ماں تھی جو بیٹے کے لیے سب سہ گئی، جسے بار بار روند کر چپ رہنے کا حکم ملا اور جس کی خاموشی آخر کار رب کی عدالت میں گونج بن گئی۔ ثنا کا حساب شروع ہو چکا تھا، یہ سزا کسی انسان نے نہیں، خود وقت نے لکھی تھی۔ میرے دل میں کوئی انتقام نہ تھا، لیکن ایک سکون ضرور تھا کہ رب انصاف کرتا ہے اور کبھی دیر سے صحیح لیکن مکمل کرتا ہے۔ اس دن کی صبح عام دنوں سے مختلف نہیں تھی، مگر میرے دل میں ایک بے چینی سی تھی۔ میں معمول کے مطابق نماز پڑھ کر جائے نماز پر بیٹھی تھی اور اپنے رب سے دل کی باتیں کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو سامنے بھائی اور بھابھی کھڑے تھے۔ ان کے چہرے اتنے اترے ہوئے تھے کہ مجھے ایک لمحے کو یقین نہیں آیا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے برسوں پہلے ایک جھوٹے الزام پر گھر سے نکال دیا تھا۔ بھائی کے ہاتھ میں چھوٹا سا تھیلا تھا، جیسے کوئی مسافر ہو جو کسی کے در پر پناہ مانگنے آیا ہو۔
मैं अभी कुछ कहती इससे पहले भाभी मेरे कदमों में झुक गई। वो कांपते हुए लहजे में बोली, बस एक बार माफ कर दो, खुदा के लिए माफ कर दो। मैं पत्थर की तरह खड़ी रह गई। मेरी जिंदगी के सबसे कठिन लम्हे में जिस औरत ने मेरा सहारा छीना, आज वो मेरे कदमों में थी। वो कुछ बोल ना सकी, सिर्फ उसे देखती रही। उसकी आंखों से बहते आंसू, कपकपाते हाथ और चेहरे पर शर्मिंदगी ने मुझे कई साल पीछे ले जा दिया। भाई आगे बढ़ा, उसकी आंखें नम थी, आवाज भारी थी। मेरी बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। मैंने अपनी आंखों से वो देखने से इनकार किया जो हकीकत थी। सना की हालत देखकर अब सब कुछ साफ हो चुका था। वो जो कुछ सह रही है वो सब बददुआ का असर है, तुम्हारी आह का असर है। मेरा दिल एक लम्हे को रुक सा गया। बरसों से अंदर दबी हुई घुटन जैसे जुबान पर आना चाहती थी, मगर मैंने खुद को रोक लिया। मैं चाहती तो चीख चीख कर कहती, अब आए हो माफी मांगने। जब सब कुछ छिन गया तो तुम्हें मेरी सच्चाई याद आई, लेकिन मैं खामोश रही। मेरी माँ ने सिखाया था, सच बोलकर नहीं, सच सहकर जीता जाता है। भाभी रोती रही और बार बार दोहराती रही, मैंने ही तुम पर झूठा इल्जाम लगाया था। मुझे लगा तुम घर में ज्यादा वक्त गुजार रही हो, भाई तुम्हें ज्यादा अहमियत दे रहा है। हसद ने मेरी अकल पर पर्दा डाल दिया। मैंने अपनी ही बेटी को तुम्हारी बहू बनाकर बदला लेना चाहा, लेकिन आज मुझे अपनी बेटी की हालत देखकर एहसास हुआ कि जिसके लिए मैंने ये सब किया वो इस जुल्म का निशाना बन गई। उसके अल्फाज मेरे दिल को छू रहे थे, लेकिन जख्म बहुत पुराने थे। हर लफ्ज पुरानी यादों की परतें खोल रहा था। वो शाम मुझे भाई ने धक्के देकर निकाला। वो रात जब मैंने रेहान को सीने से लगाकर आंखों में आंसू भरे सोती रही। वो दिन जब फैक्ट्री में खून पसीने से बेटे की फीस निकाली। भाई ने एक कदम और आगे बढ़ाया, मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, दुनिया का बदला दुनिया में ही मिलता है। मैंने आज अपनी बेटी को बिखरते देखा और मुझे समझ आ गया कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो सिर्फ ज्यादती नहीं थी, वो एक बहुत बड़ी नाइंसाफी थी। मुझे शर्मिंदगी है कि मैं अपनी बहन को पहचान ना पाया। मैंने आंखें बंद की और दिल में रब का शुक्र अदा किया। वही रब जो खामोशी से सब देखता है, वही रब जो सच को देर से मगर जरूर बेनकाब करता है। मैंने दोनों को बैठने का कहा, पानी दिया और धीमे लहजे में सिर्फ इतना कहा, माफी मांगने से पहले अगर दिल में निदामत हो तो रब भी माफ कर देता है। मैं तुम दोनों को दिल से माफ करती हूँ। मेरे अल्फाज सुनकर भाभी फूट फूट कर रो दी। काश ये सच पहले समझ आ जाता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। मेरा बेटा रेहान भी दरवाजे के पास खड़ा सब कुछ सुन रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी। वो अब वो सब देख और समझ रहा था जो बरसों तक उसने नजरअंदाज किया था। सना की बात चल निकली। भाभी ने कहा, वो अब दिन रात तुम्हारा नाम लेती है, कहती है कि जब तक अम्मी जी मुझे माफ नहीं करेंगी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मैंने सांस भरी और कहा, मैंने उसे माफ कर दिया, रब के लिए, अपने बेटे के लिए और अपनी आखिरत के लिए। लेकिन जो कुछ हुआ वो कभी भूल नहीं सकती। उस दिन मेरे दिल पर बरसों से रखा बोझ कुछ हल्का हुआ। वो कालब जो झूठे इल्जाम की सूरत मेरे किरदार पर मली गई थी आज धुल गई थी। वो आंखें जो मुझे शक से देखा करती थी आज शर्मिंदगी से झुकी हुई थी। मैंने उनके रुखसत होने के बाद जाए नमाज बिछाई, सजदे में गई और रब का शुक्र अदा किया। आज मेरा सच दुनिया के सामने आ चुका था। आज मेरे जख्मों ने गवाही दी थी और रब ने मुझे इज्जत लौटा दी थी, वक्त पर मगर मुकम्मल। मेरे भाई की आंखों में हर रोज पछतावे का साया होता। वो जब भी आता मेरे कदमों में बैठ जाता, मेरे हाथ चूमता और कहता, बहन एक बार कह दो कि तुमने दिल से माफ कर दिया। मैं उसके हाथों को सहलाती और कह देती, माफ किया दिल से। मगर सच ये है कि कुछ जख्म माफ तो हो जाते हैं पर कभी भरते नहीं। भाभी भी हर मुलाकात पर रोती। वो अब अपने किए पर शर्मिंदा थी और उसकी जुबान पर हर वक्त सिर्फ एक ही जुमला होता, अगर मैंने झूठ ना बोला होता तो आज ये दिन ना देखते। मगर शायद रब के निजाम में ताखीर नहीं, तरतीब होती है। जो बोया जाता है वो ही काटा जाता है। उसी शाम जब सब कुछ मामूल पर लगने लगा था, रेहान के फोन पर कॉल आई। दूसरी तरफ सना की माँ थी। उसकी आवाज कांप रही थी, बेटा सना नहीं रही,
रेहान के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा, चेहरा जर्द पड़ गया और वो एकदम जमीन पर बैठ गया। मैं घबरा कर उसके करीब गई, पूछा क्या हुआ। वो मेरे कदमों में सर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। जिस लड़की की बदतमीजी, तल्ख जुबान और जुल्म ने मुझे तोड़ दिया था, वो दुनिया में नहीं रही थी। कुछ देर बाद रेहान को संभाल कर मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया और अपने रब के हजूर सजदे में चली गई। जुबान पर सिर्फ एक दुआ थी, ऐ अल्लाह, अगर मेरी आह से कुछ हुआ है तो उसे माफ कर दे। मैंने तो उसके लिए भी दिल से माफी मांगी थी। अगले दिन मोहल्ले में एक ही बात गूंज रही थी, ये उसी जुल्म का अंजाम है जो उसने अपनी सास के साथ किया था। लोग आते ताजियत करते, मगर साथ ये भी कहते, रब का निजाम बहुत निराला है, जो करते हो वही भुगतना पड़ता है। मैं सब सुनती रही, कुछ ना बोली। दिल में सुकून भी था और एक अजीब सा खला भी। मैंने सना की वफात पर आंखों से आंसू बहाए, ना इसलिए कि वो मेरी बहू थी, बल्कि इसलिए कि वो एक माँ की बेटी थी, एक औरत थी जो शायद वक्त पर समझ ना सकी। रेहान दिनों तक खामोश रहा, उसकी आंखों में पछतावे की गहराई थी। वो बार बार आकर कहता, अम्मी, मैंने आपकी बात ना मानी, आपके दर्द को नजरअंदाज किया, आपसे नजरें चुराकर बीवी के अल्फाज पर यकीन किया। आज सब खत्म हो गया। मैंने उसे सीने से लगा लिया और कहा, बेटा, मैं माँ हूँ, माँ कभी औलाद से शिकवा नहीं रखती, तुम्हारा एहसास ही मेरी जीत है। वक्त जैसे थम गया था। सना का जाना सिर्फ एक मौत न थी, वो एक अंजाम था, एक तहरीर थी जो वक्त ने मेरे लिए लिखी थी। वो तहरीर जिसमें बरसों की अज़ियत, सब्र, खामोशी और दुआ का खुलासा था। मेरे लिए ये एक लम्हा था जहाँ मैं खुद को खाली महसूस कर रही थी। बरसों का बोझ शायद उतर गया था, लेकिन वो निशान जो रूह पर लगते हैं वो कभी नहीं मिटते। मैं घर के आंगन में बैठी थी, चाय का कप हाथ में था और रेहान मेरे कदमों के पास बैठा खामोशी से जमीन को घूर रहा था। मैंने उसके सर पर हाथ रखा, कहा, अब जिंदगी को नए सिरे से जीना है। पुरानी तलखियां दिल में रखोगे तो कभी सुकून न मिलेगा। वो मेरी तरफ देखकर बोला, अम्मी, आप मेरे लिए जन्नत हैं। मैंने देर से जाना, मगर अब आपकी खिदमत मेरी जिंदगी का मकसद है। मेरे दिल को सुकून मिला, एक ऐसा सुकून जो बरसों के बाद नसीब हुआ। और उस लम्हे में मैंने रब से सिर्फ एक दुआ मांगी, या अल्लाह, जो सच की राह पर चले उसे कभी तन्हा न छोड़ना, और जो जुल्म करे उसे वक्त पर उसका आईना दिखा देना। अब मेरे दिल में धरी बदनामी धुल चुकी थी। रब ने मुझे इज्जत से सुरखरू किया था। ये वो लम्हा था जहाँ मेरे सच की रोशनी ने झूठ की तमाम तरीकियों को जला दिया था। वो सुबह जिंदगी की कई तारीक रातों के बाद आई थी। कमरे में खामोशी थी, सूरज की रोशनी खिड़की से छन छन कर अंदर आ रही थी। रेहान मेरे सामने बैठा था और उसकी आंखों में बरसों की नमी झलक रही थी। वो मेरी तरफ देख रहा था जैसे कुछ कहने की हिम्मत जुटा रहा हो, और फिर अचानक वो मेरी गोद में सर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मैं बहुत गलत था, बहुत नाकदरा निकला, आपके दर्द को महसूस ना किया, आपकी हर फरियाद को नजरअंदाज करता रहा। मैंने अपनी आंखों से सच देखा, पर देर से। मेरे हाथ बेअख्तियार उसके सर पर फिसलने लगे, जैसे बरसों की तकलीफ अपने लम्ह से मिटा रही हो। मेरे दिल में एक लम्हे को शदीद दुख उभरा, लेकिन उसी लम्हे एक माँ की ममता सब पर गालिब आ गई। मैंने उसे सीने से लगा लिया और कहा, बेटा, माँ की गोद हमेशा खुली रहती है। देर से आए हो, मगर खाली नहीं जाओगे। रेहान मेरी गोद में छोटे बच्चे की तरह रो रहा था और मैं रब का शुक्र अदा कर रही थी कि मेरे बेटे ने वक्त पर सब कुछ जान लिया। सना के जाने के बाद वो टूट गया था, लेकिन वो टूटना उसके अंदर की रोशनी को जगा गया था। चंद महीने बीते, रेहान के चेहरे पर जिंदगी की रौनक दोबारा आने लगी। मैं जानती थी कि वो जिंदगी को फिर से आगाज देना चाहता था, मगर किसी गुनाह के बोझ के साथ नहीं, बल्कि एक नई नीयत, नई उम्मीद के साथ। मैंने खुद ही उसकी दोबारा शादी का फैसला किया। कहा, बेटा, इंसान को अगर दूसरी बार मौका मिले तो उसमें पहला सबक जरूर शामिल होना चाहिए। इस बार ऐसी लड़की चुनेंगे जो बीवी होने के साथ साथ बहू भी हो और सबसे बढ़कर एक इंसान हो। अल्लाह ने सुन ली। चंद ही हफ्तों में एक रिश्ता आया जिसकी लड़की की तारीफ सब करते थे, शरीफ, बाइखलाक, नरम गो और सबसे बढ़कर माँ बाप की खिदमत गुजार। मेरा दिल मुतमईन हो गया। शादी सादगी से हुई। नई बहू आंगन में कदम रखते ही झुककर मेरे पाँव छूने लगी तो मेरे दिल के अंदर एक नरम सी रोशनी सी फैल गई।
रेहान की आंखों में भी सुकून नजर आया और मैंने दिल में कहा, रब का शुक्र है, अब शायद मेरे बेटे की, मेरी जिंदगी की नई फसल उगने वाली है, वो भी अमन की। नई बहू का नाम सादिया था। वो सुबह उठकर पहले मेरे कमरे में आती, सलाम करती, मेरे लिए चाय बनाती और दिन का आगाज मेरे कदमों से करती। उसकी हर बात में अदब था और हर अमल में इज्जत। घर में वो रौनक लौट आई थी जो बरसों पहले चली गई थी। खाने की मेज पर कह के सुनाई देने लगे, किचन से महक आती और रेहान अब माँ को अपनी जिंदगी का महवर मानता था। वो शाम को दफ्तर से आता, मेरे कमरे में बैठकर हाल पूछता और कहता, माँ आज जो सुकून है वो शायद कभी न था। जिंदगी जैसे अपनी असली हालत में लौट आई थी, लेकिन कुछ रातें ऐसी भी आती थीं जब खामोशी दिल को घेर लेती थी, जब सब सो रहे होते और मैं तन्हा बैठकर माजी की परछाइयां देखती। वो लम्हे जब सना ने नमाज के दौरान झाड़ू मारा था, जब रेहान ने मेरे सूजे हाथ को ड्रामा कहा था, जब मैं दरवाजे के पीछे छुप कर रोती थी, वो सब यादें आज भी मेरे साथ चलती थीं। कभी एक आयत पढ़ते पढ़ते वो मंजर आंखों के सामने आ जाता और दिल में एक ठंडी लहर दौड़ जाती। मैं खुद को समझाती, ये सब गुजरा कल है, आज का शुक्र अदा कर, रब ने इंसाफ किया, सुकून दिया, बेटा लौट आया, मगर दिल है उसे सब याद रहता है। मैंने सादिया को कभी वो सब नहीं बताया। उसकी मोहब्बत में कोई शक न था और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे जख्म उसकी खुशियों पर साया डाले। बस कभी कभार जब वो मेरे घुटनों पर मालिश करती तो मैं उसके हाथ थाम लेती, आंखें बंद करके रब का शुक्र अदा करती और दिल में कहती, अल्लाह का करम है, मुझे मेरी माँ की जन्नत वापस मिल गई है। रेहान भी बदल चुका था। वो हर वक्त मेरे आसपास रहता, मेरी तबीयत का ख्याल रखता और मेरी रजा को अपना सुकून मानता। कभी जब मैं थक जाती तो वो आहिस्ता से कहता, अम्मी अब मैं आपकी बीवी नहीं, आप हूँ जिसके गिर्द सब कुछ घूमता है। ये सुनकर मेरी आंखें नम हो जाती और मैं रब से सिर्फ एक ही दुआ मांगती, या अल्लाह ये सुकून कायम रख, ये बेटा हमेशा सच का साथ दे और जो दुख गुजरे उससे सबक लेता रहे। वक्त ने दिखाया कि रब अगर आजमाता है तो नवाजता भी है और आज मेरी जिंदगी में वो सुकून था जिसकी तलाश में मैंने उम्र गुजार दी थी। माँ की जन्नत बेटे को जब याद आई तो दुनिया की हर नेमत वापस मिल गई। जब भी वो दिन याद आते हैं दिल की धड़कन रुक सी जाती है, एक सर्द लहर रीढ़ की हड्डी में उतर जाती है। माजी की वो तस्वीरें जो वक्त की गर्द में छुप गई थीं, अचानक धुंध से निकलकर आंखों के सामने रक्स करने लगती हैं। वो लम्हे जब मेरे सच को झूठ कहा गया, जब मेरी माँ की गोद जैसी गोद को दुत्कारा गया, जब मेरा बेटा मेरे दर्द पर यकीन करने की बजाय मेरी खामोशी को जिद समझ बैठा। नमाज अब भी मेरी वाहिद पनागाह है, हर सजदे में वही रब है जिसने मेरी खामोश आहों को सुना, जो मेरे टूटे दिल की जुबान समझा। मेरे माथे की जमीन पर लगी पेशानी आज भी उसी यकीन से झुकती है कि रब इंसाफ जरूर करता है, देर से सही मगर मुकम्मल। इन सजदों में कभी शिकवा था, कभी सब्र, कभी सवाल, और अब शुक्र है, वो शुक्र जिसमें सुकून छुपा है, जिसमें वो आफियत है जो बरसों से तलाश थी। हर आयत जो मैं पढ़ती हूँ वो मुझे मेरे सफर की याद दिलाती है। मैंने जुल्म सहा, चुप रहकर मैंने सब्र किया, आंखों में आंसू लेकर मैंने दुआ मांगी टूटे दिल के साथ, और मैंने इंसाफ पाया खामोशी से। आज मेरा बेटा बदल चुका है। वो जो कभी माँ को सुनने के बजाय दूसरों की जुबान पर यकीन करता था, आज मेरी बात को हुक्म मानता है। वो जो पहले मेरी कुर्बानियों को फर्ज समझता था, आज हर कुर्बानी पर मेरी आंखों में शुक्र के आंसू लाता है। वो सना जो एक जमाने में मेरे लिए तकलीफ का दूसरा नाम थी, उसका अंजाम दुनिया के सामने आया। मोहल्ले की औरतें जब मेरे घर में आती तो सर झुकाकर कहती, बाजी आपने जो सहा वो कोई और होता तो मर जाता, आपके सब्र ने आपको बचा लिया और उसका अंजाम सबके लिए सबक बन गया। मैं सिर्फ मुस्कुरा देती और दिल ही दिल में कहती, सबक सिर्फ उससे नहीं मुझे भी मिला, रब पर यकीन रखने का, खामोशी से सहने का और माफी का। मेरी नई बहू सादिया आज मेरे साए की तरह मेरे साथ है। वो मेरा हर काम खुद करती है, मेरी हर दुआ में शामिल होती है। वो जानती है कि मैं किस अजाब से गुजर कर यहाँ तक पहुँची हूँ। रेहान हर रोज मुझे ये एहसास दिलाता है कि वो अपनी माँ को पहचान चुका है। उसकी हर बात, हर अंदाज मुझे माजी से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ जख्म भर जाते हैं, निशान बाकी रह जाते हैं। कभी कभार आंगन में बैठे बैठे या रात के आखिरी पहर में जाए नमाज पर बैठी वो पुराने मनाजिर
आंखों में घूम जाते हैं। मैं सोचती हूँ, क्या मैं वाकई इतनी मजबूत थी या मेरा रब मुझे अपनी रहमत से थामे हुए था। वक्त ने सब कुछ बदल दिया, लेकिन वो लम्हे जिनमें मेरी माँ की हैसियत को कुचला गया, वो अल्फाज जो मेरी अजमत को रोंद गए, वो आज भी दिल में कहीं न कहीं जिंदा हैं। लेकिन अब मैं उन यादों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। अब मैं उनसे सीखती हूँ। मैं उन औरतों के लिए दुआ करती हूँ जो आज भी मेरी तरह हालात से लड़ रही हैं, जो खामोश हैं मगर अंदर से चीख रही हैं। मेरी आखिरी दुआ यही है, या अल्लाह किसी बेटी, किसी माँ, किसी बहन को वो दुख ना देना जो मैंने सहे। किसी को उसकी इज्जत के लिए लड़ना ना पड़े, किसी को सब्र आजमाइश ना बने। जुल्म करने वाले को हिदायत दे और मजलूम को हिम्मत। मुझे मेरा वकार वापस मिला, मगर हर औरत इतनी खुश नसीब नहीं होती। तो ऐ रब, मेरी दुआ को उन औरतों की ढाल बना दे, मेरा सब्र उनकी ताकत बन जाए और मेरी जिंदगी की कहानी किसी और की जिंदगी की रोशनी। आज मेरी जुबान खामोश है, मगर दिल हर वक्त एक ही दुआ दोहराता है, या अल्लाह बस अब अमन दे, सुकून दे और ऐसी आजमाइश किसी को ना दे जो सांसों को बोझ बना दे। ये मेरा आखिरी सजदा हो या पहला, हर सजदे में यही इल्तिजा है, मैं तेरी बंदी हूँ और तेरी रजा मेरी जिंदगी का हासिल।